السلام علیکم، میں ہوں رشید بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب. پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، اس کے بعد پیپل پارٹی میں آئے. نواب ثناء اللہ زہری بھی ظاہر ان کے ساتھ تھے. تو مختلف سوالات جو عموماً سوشل میڈیا میں پوچھے جاتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مختصر اور جامع سوالات ہوں اور ان کا تسلی بخش جواب ملے جنرل صاحب کی طرف سے. کیونکہ ایک لمبا پیریڈ ہے، وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہے ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل سنیریو آپ کے سامنے ہیں. پیپل پارٹی مارچ کرنے جا رہی ہے اور یہی تیاریاں بھی بلوچستان سے جاری ہیں. تو یہ اوور آل جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. نون لیگ سے متعلق بھی بات کریں گے، بلوچستان کے قبائلی جو ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہم اسٹارٹ لیں گے. جنرل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسے تیاریاں چل رہی ہیں پیپل پارٹی کی جو ابھی مارچ ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا وہ تیاریاں جاری ہیں؟ کب سے اسٹارٹ کریں گے آپ؟ ملو صاحب، جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا، بنیادی مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے. یہ اس قسم کا مسئلہ ہے جس کے لیے جس کی موجودگی میں کسی آدمی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ آرام سے سوئے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے. خاص طور پر ملک کی قیادت کو، جو کہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، کرسی میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور ملک کے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ عوام کے خاطر باہر نکلیں اور عوام کو موبلائز کریں اور عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے حکومت وقت کو مجبور کریں کہ وہ اس مسئلے کی طرف وہ توجہ دے جو لوگوں کے مسائل کا حل ہو، جو اس بوجھ کو کم کر سکے، جو ان کے 2 ٹائم کی روٹی ان کو مل سکے، تن ڈھانپنے کے لیے ان کو کپڑے مہیا ہوں اور سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت کا بندوبست ہو. اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجبور کیا ہے پوری ملک کی پارٹی قیادت کو. ایک پی ڈی ایم کا علیحدہ گروپ تھا جو ہماری پارٹی سے کچھ عرصہ دور تھا، اور انہوں نے 23 مارچ کا یہی مارچ کرنے کے لیے پروگرام دیا. اس کے بعد ہماری پارٹی نے 27 فروری کو لیڈ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم 27 فروری کو نکلیں گے. اور مقصد ہم دونوں کا یہی ہے کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا، حکومت کو مجبور کرنا کہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرے، جو کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اس عوام نے ان کو بہت عزت دیا، وہ پذیرائی دی ہے جو کہ بادشاہوں کو حاصل ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ مہنگائی ہے، عوام پریشان ہے. تو یہ مہنگائی تو جب سے حکومت آئی ہے تو وہ مہنگائی تو جاری ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں کہ دراصل جو پیپل پارٹی کا مارچ ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم نے جو مارچ کرنی ہے وہ عمران حکومت کو گرانا ہے اور نیا کوئی سیٹ اپ لانا ہے. اس میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی بھی چینجنگ کی بات ہو رہی ہے. مرکز میں بھی عمران خان کی جگہ شہباز شریف AYZ کسی کو وزیر اعظم لانا ہے. سیکوینس ہم کیا دیکھیں، مہنگائی ہے یا حکومت کی تبدیلی ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر حکومت کو تبدیل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. مزید اس کو 1.5 سال اور دینا اور انتظار کرنا کہ یہ 1.5 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد نارمل الیکشن ہوں گے اور پھر تبدیلی آ جائے گی، عوام کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے گی، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا عوام کے اوپر. رہ گیا کون کہاں پر آتا ہے اور کیا کارروائی کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو تبدیلی ہوگی اس نو کانفیڈنس کے ذریعے سے، یہ مارچوں کے پریشر کی وجہ سے، نیا سیٹ اپ جو آ جائے گا وہ لوگوں کے مسائل کو چھو منتر کے ساتھ حل کر سکے گا. نہیں، ایک فریش مینڈیٹ، ایک عوام کی نئی سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، نئی حمایت کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور ایک کچھ اچھے ٹیم لانے کی ریکوائرمنٹ ہوگی جن کا کوئی ویژن ہو، سمجھ ہو حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ تبدیلی کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں پیپل پارٹی نون لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا معاہدہ طے پائی ہے، یا جب حکومت بدلے گی، عمران خان کی جگہ کوئی اور سیٹ اپ آئے گا تو اس میں اگر وزارت عظمیٰ ظاہر نون لیگ کی جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نون لیگ کو دی جائے گی، تو کن شرائط پہ پیپل پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ایک راستہ نکالا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بھی نکالا گیا. بلوچ صاحب، ایک چیز واضح ہونا چاہیے، جو بھی رستے نکلے ہیں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو بھی ہم لوگوں نے کوشش کی مختلف جگہوں میں جانے کے لیے، مختلف لیڈرز کے گھروں پہ ہم گئے، ہماری پارٹی قیادت، ہم گئے سراج الحق صاحب کے پاس، ہم چودھری صاحبان کے پاس گئے، ہم دائیں بائیں اور لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، MQM کے پاس ہم نے جانے کی کوشش کی، اور یہ GDA اس کے سب جانے. یہ تمام کی تمام کارروائی اس وقت عوامی اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے
اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے. جہاں تک رہ گیا مستقبل کا، مستقبل میں یہی پارٹیاں جو اس وقت ہم ساتھ ملے ہیں اس حکومت کو چینج کرنے کے لیے، یہی پارٹیاں ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اپنا پروگرام لے کے، اپنا مینیفیسٹو لے کے ہم مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے اور ایک نیشنل گورنمنٹ ہوگا، ہمیشہ کے لیے چلے گا. موجودہ گورنمنٹ موجودہ تبدیلی تو کولیشن ہی ہوگی. ہمیں اس وقت جو اتحاد ہے، ہمارا اتفاق ہے، یہ اس حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے. اور ڈسلاج کرنے کے بعد مخلوط حکومت بنے گی پیپل پارٹی نون لیگ کی، یعنی نون لیگ الگ رہے گی، صرف سپورٹ دے گی؟ یہ جو ہے نا یہ پریولیج ہوگا، اس پر پریولیج ہوگا بنیادی طور پر اس وزیر اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کا جو لایا جائے گا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام پارٹیوں کی مکمل اس کو حمایت حاصل ہو، تاکہ سب کا جو نا برین، سب کا دماغ اکٹھا اپنے آپ کو اپلائی کریں، اپنے دماغ کو، اپنے عقل کو، اور مسائل کو اس عارضی دور کے لیے جتنا کم کر سکتے ہیں کم کریں. اچھا، پنجاب میں بھی پیپل پارٹی نون لیگ کاف لیگ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، یہ طے پہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ قیادت نے جس وقت ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں. میں یہاں پر ہوں. اب تک کیا طے پہ ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں، فکر نہ کریں، میں جواب دیتا ہوں. میں اس گروپ کا حصہ نہیں ہوں جہاں پر سیکریٹ باتیں ہوتی رہی ہیں، میٹنگیں ہوتی رہی ہیں کہ آئندہ کا لائحہ کیا ہوگا. یہاں پر بیٹھ کے کوئٹہ میں، یا میں کل خاران پرسوں میں داربندین میں تھا، مجھے کوئی اس قسم کی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، میں یہ تجویز ضرور دوں گا کہ اگلا جو سیٹ اپ آ جائے گا، یہ جو عارضی سیٹ اپ ہوگا مختصر عرصے کے لیے، اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو، بیسٹ پاسبل برین لائے جائے، بس جو سب سے اچھے دماغ والے لوگ، قابلیت والے لوگ آ جائیں، تاکہ لوگوں کے مسائل اس دور میں جب ان کی حکومت ہوگی، پرانے حکومت کو ختم کر چکے ہوں گے، تو یہ بہتر اس کے لیے نظام حکومت. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جنرل عبدالقادر بلوچ وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، وہ نون لیگ جوائن کرتے ہیں، نون لیگ سے وہ ایم این اے بنتے ہیں، وفاقی وزیر بنتے ہیں، نون لیگ کے اندر ان کا ایک قد کاٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد اچانک دیکھا جاتا ہے کہ جنرل عبدالقادر بلوچ، نواب ثناء اللہ خان وہ نون لیگ چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا بنی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ سوال کا جواب میں کئی مرتبہ دیتا رہا ہوں، اب دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کروں گا. دیکھیں، جہاں تک میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر میں ایم این اے نہیں بنا تھا. پہلی مرتبہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، میں آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا تھا. مسلم لیگ نون کی اس وقت 2008 کے الیکشن میں ایک بھی یہاں پر پارلیمنٹیرین نہیں تھا. نہ ایم پی اے تھا، نہ ایم این اے تھا، نہ ان کا کوئی سینیٹر تھا. اس وقت کوئی نہیں تھا. میں نے اس وقت اس پارٹی میں شمولیت حاصل کی. اس وقت بھی میرا جھکاؤ انیشلی پیپلز پارٹی کی طرف تھا. وجوہات کچھ اس قسم کے ہوئے کہ میں شامل نہیں ہو سکا. بہرحال سیکنڈ بیسٹ میں فیڈرل لیول کی پالیٹکس کرنا چاہتا تھا. سیکنڈ بیسٹ اپنے سمجھ کے مطابق میں نے مسلم لیگ نون کو سمجھا، اور میرے دماغ میں کچھ، میں ایک پتہ نہیں آپ کیسے کریں گے، میں وہ نہیں کروں گا، میں کہوں گا مجھے اپنے بارے میں غلط فہمی تھی. اور نون لیگ سے متعلق آپ کو غلط فہمی؟ نہیں، آپ سنیں، غلط فہمی مجھے یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اتنا اہل ہوں کہ میں اگر ایک ایسی پارٹی میں چلا جاؤں جو مرکز میں حکومت میں آ جائے، میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکوں گا. یہ مجھے غلط فہمی تھی اپنے بارے میں. بڑا اعتماد تھا مجھے اپنے اوپر. پھر میں نے اپنے دماغ میں پلس اور مائنس کیے، اور میرے ذہن میں آیا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کے امکانات ہیں حکومت میں آنے کے. تو وہ اس لحاظ سے، اور پھر آگے میں نے اپنے دماغ میں جمع و تفریق کیے. میں نے کہا مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ حاصل ہے. اور پھر میں آگے یہ سوال بھی آیا کہ مسلم لیگ نون کی مین اکثریت پنجاب میں ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان پنجاب ہے، پنجاب پاکستان ہے، اور اگر میں اس پارٹی میں چلا جاؤں گا اور میں اپنا دماغی اصطلاحات استعمال کروں گا، قابلیت اپنی، میں بلوچستان کے مسئلے کے لیے شاید کوئی سلوشن حاصل کر سکوں جس کو پنجاب کی بھی حمایت ہو، فوج کی بھی حمایت ہو، اور حکومتی پارٹی کی حمایت ہو. یہ بنیادی طور بخدا میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل میں تھا، دماغ میں تھا. اچھا سر، آپ نے اس کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے، غلط پیغام غلط چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے میں گیا مسلم لیگ نون میں. میں نے کہا کہ جی جب ان کی قیادت ہوگی، دینے والا صوبہ پنجاب ہوگا جن کے پاس اکثریت ہے، اقتدار بھی انہی کے پاس ہے، اور بیوروکریسی بھی انہی کی ہوگی، اور ایون
आर्म फोर्सेस की ब्यूरोक्रेसी आप समझ लीजिए क़यादत उस तरफ से होगा तो बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए बेहतर पेशकदमी की जा सकेगी। इस मकसद के साथ मैं उस पार्टी में शामिल हुआ और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। और मैं इसमें मैं यही कह सकता हूँ, इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर लेता हूँ, किसी और को इल्ज़ाम दिए बगैर। कोशिश मैंने बड़ी की लेकिन बातें इतनी आसान नहीं थी। मैं एक सिपाही था, सादा आदमी था। मैं समझता था कि ये जो सियासी कार्रवाइयाँ हैं बड़े आसान है, आसानी से किए जा सकते हैं अगर कोई आदमी लॉजिक सामने लाए, लेकिन मैं नाकाम हुआ। अच्छा सर, ये आपने बात की बलूचिस्तान के मसले की, मुझे याद पड़ता है डॉक्टर अब्दुल मेरा मालिक एक सवाल का आपका एक पोर्शन रह गया कि मैंने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ा। मुस्लिम लीग नून ने मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ। इस बात के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब तक मैं उनका हिस्सा था और मैं उनके कैबिनेट में 5 साल रहा, जहाँ तक फंड्स की फराहमी का ताल्लुक था, मेरे अपने हलके से मुतालिक मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनकी वजह से। मैंने बड़े वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी किए अपने इलाके में, अपने ख़ासकर अपने ज़िले में और बाकी 2 ज़िलों में जहाँ से मैं एमएनए था। इस बात के लिए मैं आपके थ्रू ये एडमिट करना चाहता हूँ कि वो बड़े मेहरबान रहे। और जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनका इखलाकी पोजीशन जो मुझसे बर्ताव था बहुत बेहतरीन था, किसी किस्म का मुझे कुछ शिकायत नहीं था। लेकिन आखिर में एक मौका ऐसा आ गया कि जब ये पीडीएम वाली कहानी आई और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पहले वहाँ पर गुजरांवाले में, उसके बाद यहाँ पर क्वेटे में नारे लगने शुरू हो गए दहशतगर्दी के बारे में, और दहशतगर्दी के बारे में फ़ौज को डायरेक्ट मुलविस किया गया। ये जो वर्दी है और जो हिसाब किताब वाली कहानी चली, तो फिर मेरे लिए ये नामुमकिन हो गया उस जलसे में, उस मजलिस में बैठना, उस पार्टी में बैठना जहाँ पर उस अदारे को दहशतगर्द करार दिया जाए जिसका मैं हिस्सा था, जिसमें मैंने 36 साल गुजारे, जिसकी वजह से मैं सियासी तौर पर भी एक फेडरल मिनिस्टर बना, एक एमएनए बना, वो भी मेरी उस पोजीशन की वजह से थी। मैं ये नहीं था कि मैं नीचे से जाके सडनली मैं आया। मैं जनरल था, जनरल होने के नाते मैं अवाम में गया, अवाम ने मेहरबानी की, मुझे पजीराई दी, मेरे लोगों ने मुझे वोट दिए, मैं आया था। और अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ मैं बैठ के और मैं वो नारे लगा था जो वो नारे लगा रहे थे, मेरे लिए नामुमकिन हो गया। यही वजह थी कि मैं पहले भी यहाँ पर आई मरियम नवाज़ साहिबा, उसने मीटिंग की, महमूद खान ने यहाँ मीटिंग कराई, मैं स्टेज पे नहीं बैठा, मैं वहाँ से बाइकाट करके बाहर निकला। पीडीएम की मीटिंग आई, इसी तरह से मैं बीबी को वहाँ पर ले गया, उस कुर्सी पे बिठाया, उसके बाद मैं निकल गया, उसका हिस्सा नहीं। मेरे लिए मुस्लिम लीग के साथ जाना मुश्किल हो गया। और फिर मेरे पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी, मुझे अप्रोच कर दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत इज़्ज़त है मेरे लिए, मेरी बात को सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आज भी मेरा मिशन वही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में मैंने कहा, मेरा मिशन है बलूचिस्तान के मसले को हल करना, मेरा मिशन है बलूचिस्तान में खून और खराबे को कम कर लेना, मेरा मिशन है बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के वो मसाइल जो जीते जागते मसाइल है, जीते जागते मसाइल है। 4 घंटे बलूचिस्तान में आप बिजली लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो और फिर कहते हो कि तुम पाकिस्तानी हो। 4.7% को आप गैस प्रोवाइड करते हो, जब बलूचिस्तान पूरे मुल्क को गैस सब प्रोवाइड करता रहा है, फिर भी आप उसको कहते हो कि आप पाकिस्तानी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट नहीं है, आप कहते हैं कि आपके ने बेहतरीन सूबाई हुकूमत। इसी पे आते हैं इसी पे आते हैं। एक परसेप्शन पब्लिक के अंदर ये पाई जाती है शायद अब भी कि जब मुस्लिम लीग नून प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, जब उनको इक़्तिदार मिल रही तो जनरल अब्दुल कादिर साहब मुस्लिम लीग नून में थे। जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत शुरू कर दी तो जनरल अब्दुल कादिर ने ख़ुद को उस पार्टी से अलग कर दिया। शायद वो समझ रहे थे कि आगे इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। नहीं, ये इस वजह से नहीं, मुझे तो चाहिए ये था कि मैं उस पार्टी में चला जाता, ठीक है ना, जो जिसकी पजीराई है आज मुस्लिम लीग नून सिंध में, सॉरी पंजाब में सबसे पॉपुलर पार्टी है। ऐसी कोई बात नहीं थी उस टाइम तो नहीं। अब्दुल कादिर मौका पर नहीं है। एक बात मैं आपको सिर्फ आपके सामने करना चाहता हूँ जो प्रेस के थ्रू जाना चाहिए। एक आदमी क्या चाहता है? शोहरत, इज्जत, दौलत, ठीक है ना। जहाँ तक शोहरत का ताल्लुक है, मैं पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल में रिटायर हो गया, लास्ट रैंक होता है फौज के अंदर। 2 कोरे मैंने कमांड की, एक पंजाब में एक बलूचिस्तान में। उस वक्त कमांड की जब मार्शल लॉ का दौर था।
इक़्तिदार का शौकीन होता, ये वो दौर था जो मेरे रिकमेंडेशन से वज़ीर भी बनते थे, मेरे रिकमेंडेशन से एम्बेसडर भी बनते थे, मेरे रिकमेंडेशन से गवर्नर भी बनते थे। वो वक्त मैंने देखा, ठीक है। अच्छा सर, इसी पे आता हूँ। एक मिनट। जहाँ तक शोहरत का ताल्लुक है, आगे मैं MNA बना 2 मरतबा, मैं वज़ीर बना, फेडरल मिनिस्टर बना, मैं गवर्नर बना। खाने पीने के लिए फ़ौज ने जो मुझे जो कुछ प्रिविलेजेस दिए थे, उस प्रिविलेजेस की बुनियाद के ऊपर मेरे पास न मकान की कमी है, न वसाइल की कमी है मेरे 2 बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अमीर हूँ जितना पाकिस्तान फ़ौज का कोई और आदमी अमीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, वो ये आपको, आपके ज़रिए से, तमाम मीडिया के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, 1 रुपये का करप्शन मेरे सामने लाए। 100 अरब से ज़्यादा के मैंने प्रोजेक्ट किए। यहाँ पर आप जानते हैं कमीशन एक्सेप्टेंस तो पता नहीं क्या क्या, ये वो वगैरह वगैरह, छोड़ दो इन बातों को। इन तमाम बातों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्लीन आदमी हूँ। तो मैं इस वजह से नहीं एक पार्टी को शामिल कर रहा हूँ कि वो इक़्तिदार में नहीं है। इक़्तिदार में नहीं, क्या करना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छा सर, आपके रिकमेंडेशन पे लोग एम्बेसडर भी बन सकते थे, लोग MNA MP बन सकते थे, MPs। अच्छा आई मीन चले एम्बेसडर तो बन सकते थे, एम्बेसडर तो बन सकते थे, एम्बेसडर तो बन सकते थे। जी। तो आप मुझे बताएं, जनरल अब्दुल कादिर बलोच बलोचिस्तान से, बलोच ट्राइब से उसका ताल्लुक है, कितने बलोच या बलोचिस्तान के लोगों को रिकमेंड किया ऊपर से कि इनको एम्बेसडर बनाया जाए ताकि बलोचिस्तान को एक ओनरशिप मिले? अच्छा हुआ कि आपको पता नहीं है, ये सवाल आप नहीं करते मुझसे। जनाब, मैंने एम्बेसडर बनाया उसे बख्श बगुलजी साहब को, मैंने एम्बेसडर बनवाया नवाब अब्दुर्रहमान नौशरवानी साहब को, मरहूम को। मैंने एम्बेसडर बनने के लिए अकरम पानेजी साहब का नाम भी रिकमेंड किया होता पश्तूनों की तरफ से कि उसको भी बनाया जाए। मैं अपने दौर में जितनी मुझसे कोशिश हो सकती थी मैंने की। उस वक़्त जब मैंने चेकिंग करवाया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के थ्रू पता चला कि बलूचिस्तान के 8 एम्बेसडर्स हैं। वो सब के सब बलूचिस्तान के डोमिसाइल की बुनियाद के ऊपर बने हुए थे। तो फिर उन्होंने उस वक्त इतनी कोई गुंजाइश पैदा की और मेरा अरसा भी बड़ा मुख्तसर था। अगर ज़्यादा होता तो शायद आपकी बारी भी आ जाती। अच्छा सर, ये बताएं कि जनरल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच CM बलूचिस्तान, आप मुस्लिम लीग में ज़र के मिनिस्टर थे वफाकी, आप लोग गए, खान कला से मिले, बिरामद बूटी से मिले, उसके बाद थोड़ी बहुत जो हमें मालूमात मिली डॉक्टर मालिक साहब के थ्रू मिली कि, लेकिन उन्हें खुल के नहीं बताया। उन्होंने कहा जी उनके डिमांड ऐसे नहीं थे, लेकिन खुल के नहीं बताया। आप भी थे, क्या उधर क्या उन्होंने क्या डिमांड रखा, आप लोगों ने क्या प्रपोजल रखा, मसला आगे क्यों नहीं बढ़ा? पहली बात यह है कि न मैं खान कला से मिला था, न किसी और से मिला था। मैं और डॉक्टर मालिक साहब हम गए थे जेनेवा बिरामद बूटी से मुलाकात करने के लिए। उस मुलाकात में मैं मौजूद था। उनके डिमांड कोई इस किस्म के नहीं थे जिनको एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। वो बिल्कुल छोटे लेवल के डिमांड्स थे, कोई बहुत बड़े डिमांड नहीं थे, वो कबूल किए जा सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस वक्त डिमांड सामने लाए गए, जब ओवरऑल सिचुएशन असेस करने की कोशिश की गई, जब ये देखा गया कि एक ग्रुप को वो हेड कर रहे हैं, एक और ग्रुप है जिसको रबियार साहब हेड कर रहे हैं, एक और ग्रुप है जिसको ज़ामरान साहब हेड कर रहे हैं, एक और ग्रुप है जिसको जावेद बेंगल साहब कर रहे हैं, एक और ग्रुप है जिसको डॉक्टर अल-नज़र साहब कर रहे हैं। तो प्रॉबेबली एक इंडिविजुअल की तरफ से आया हुआ जो भी मुतालबा या जो भी सोल्यूशन था, मुमकिन है उस लेवल पे जहाँ पर फैसला किया जाना था, जिसका बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था, तो उसको उस वक़्त शायद काबिल अमल नहीं समझा गया। अच्छा, जो आप लाइटली बताते हैं कि उनके ऐसे डिमांड नहीं थे जो काबिल अमल नहीं थी, डिमांड्स क्या थे? बेसिक कंपनसेशन का था, कुछ लोगों का क्या मसला क्या था? नहीं, कोई ऐसी डिमांड उन्होंने नहीं की थी। बुनियादी तौर पर तो वो बेसिक पर्सनस के बारे में बड़े परेशान थे। उठाने जाने उस ज़माने में तो कुछ इस किस्म के वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे थे कि जो कि काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म के नीचे आ रहे थे। उसके बारे में बातचीत उन्होंने की और उन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए बात की और उन्होंने अपने दादा मरहूम के बारे में जो इख्तियारात उसके दादा मरहूम को थे वो इख्तियारात मानने की उन्होंने बात की। और जो भी अरेंजमेंट उस वक़्त जो PPL के साथ था या उस वक़्त था, वो ज़्यादातर मुतालबात उससे मुतालिक थे। और बाकी बलूचिस्तान के हकूक़ के बारे में जितने नेशनलिस्ट पार्टियाँ आजकल बातें कर रही हैं, वही बातें वो भी कर रहे थे। अच्छा आईन पाकिस्तान के तहत वो आके यहाँ पर वापस रिहेबिलिटेट होना चाहते थे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि मैंने इलाके में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे।
تو ابھی بھی اگر آپ جائیں خاران تو وہاں پہ پینے کے صاف پانی کا ایشو ہے. موجودہ ایم پی اے کو بھی وہ کوستے ہیں, گزشتہ ایم پی ایز ہیں ان کو بھی کوسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہوا. کیا آپ کے دور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے پروجیکٹ دیے وہ کرپشن کے نظر ہو گئے ہیں, جو خاران جیسے علاقے میں ابھی بھی پانی نہیں ہے؟ آپ نے ایک ڈیم شروع کیا تھا, وہ ڈیم بھی میرے خیال میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر لوں گا, اگر کوئی اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو مجھ سے پیسے بھی لے لیں. ایک ڈاکومنٹری ضرور بنائیں میرے کام سے متعلق جو میں نے خاران میں کی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اس بات کے اوپر آ جاتا ہوں جو پانی کا ہے. پانی کے لیے انیشلی 20 کروڑ روپے کے ایک پروجیکٹ سے بناپ واٹر سپلائی اسکیم کا میں نے کر دیا تھا, اور اس کو کرنے کی جب باری آئی, ٹھیکیداروں کی باری آئی, اس وقت جو ٹھیکیدار جس کو ٹھیکہ دینے کی کوشش کی, بڑے مشہور آدمی ہیں, اس کے بھائی تھے, انہوں نے سبوٹاج کرنے کی سر کوشش. موجودہ ایم پی ہے, آپ بات نہیں کریں. اب میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, پائپ سب اسٹینڈرڈ قسم میں ڈالنے کی کوشش کی, پانی آیا مکمل طور پر آیا نہیں. اس کے بعد پھر پیسے میں منظور کرائے, پھر اس کو بڑھا لیا, پائپ لائن بہتر کیے, اور شہر میں پانی آنا شروع ہوا. 2 سال تک ٹھیک ٹھاک ہمارا وہ ایک کمیونٹی ہے, ہمارا وہاں پر سیاپات کمیونٹی ہے, ان کی میجارٹی رہی تھی, بہت خوش تھے. انہوں نے وہاں پر باغات لگانے شروع کر دیے, کارروائی کر دی. اس کے بعد ابھی پھر دوبارہ میں نے پیسے اس کے لیے, یہ تقریباً 50 کروڑ سے اوپر چلا جا چکا ہے. ایک ڈیم بنوایا وہاں پر تاکہ پانی زیادہ وہاں پر جمع ہو جائے, اور چشمے جو ہے نا ان میں زیادہ پانی آ جائے. وہ ڈیم بھی بن گیا, پانی بھی آ گیا, ابھی پانی بند ہے. وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ جو پائپیں ہیں جو وہاں سے نکلتی ہیں, چشمے کے ماؤتھ پہ لگائے گئے تھے, ان کا ڈسکنیکٹ کوئی پیدا ہو چکا ہے, جس کو اٹینڈ کرنے میں پی ایچ ای ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے. اس وقت جب بارش نہیں تھی, جب کچھ بھی نہیں تھا, تب پانی آ رہا تھا, چشموں کا پانی 2-3 سال سے. ابھی تو 2-3 پانی بھی آ چکے ہیں, جمع بھی ہو چکا ہے. اس وقت پانی کے نہ آنا میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم اس میں ہے, تو اس کو اگر اس کی طرف توجہ دے وہ حل ہو سکتا ہے, نمبر 1. دوسرا حل جو پانی کا ہے وہ یہ ہے گرک ڈیم. گرک ڈیم کے بارے میں میں 3 دن پہلے وہاں پر گیا تھا. جو بریفنگ مجھے دی گئی, مجھے یہ کہا گیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا, سب سے بڑا واٹر سٹوریج ڈیم ہوگا. وہاں سے بھی ایک پلان آلریڈی بنا ہوا ہے خاران خاران شہر کو پانی دینے کے لیے. جب وہ بنے گا 2024 میں, اس کے افتتاح 2023 نیکسٹ ایئر اس کی مکمل ہونے کا سال ہے. اللہ کرے اس فنڈز ملیں اور وہ کامیاب ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پانی سے متعلق. میں نے وہاں پر اپنا ایک روڈ بنوایا ہے جو خاران سے یکمچ کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ 200 کلومیٹر کا روڈ ہے. آج بھی جائیں, اتنا خوبصورت روڈ ہے. 2 دن پہلے میں نے ڈرائیو کیے, 2-2.25 گھنٹے میں آپ یہ 200 کلومیٹر طے کر کے وہاں پر دالبندین میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں سے ایران پہنچ جاتے ہیں, اور وہ اس کو صرف ایک ٹکڑا جو پچھلے سال انکلوڈڈ تھا, میرے ہوتے ہوئے بھی انکلوڈڈ تھا, جب حکومت میں تھے اس کے بعد بھی تھا, ابھی پی ایس ڈی پی سے نکالا گیا, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ پلاننگ کی کمی کی وجہ سے وہ انہوں نے نکالا ہے. اگلے سال اس کے اوپر عمل ہوگا. خاران ٹو بیسیما, خاران ٹو بیسیما یہ جب کنیکٹ ہو جائے گا, بیسیما ٹو ورڈ آلریڈی کنیکٹڈ ہے. آپ کا ایران کا ڈسٹینس بٹوین پاکستان اینڈ ایران 400 کلومیٹر کم ہو جائے گا. آپ ٹائم ڈسٹینس بھی 4 گھنٹے کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک طرح زبردست روڈ ہے جو میں الحمدللہ میرے ایفرٹ سے بنا, میرے دور میں بنا. نمبر 1. نمبر 2, یہ گرک ڈیم جب یہ ختم ہوگا تو 20 سے 25 ارب کا پروجیکٹ ہوگا. اس سے 25,000 ایکٹر زمین جو ہے نا یہ وہاں پر آباد ہو جائے گا. جتنا زمین ہے وہ سب کا سب آباد ہو جائے گا. یہ پروجیکٹ نمبر 2 ہے. پروجیکٹ نمبر 3 میرا کیڈٹ کالج ہے, 200 ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے. ہر آدمی جائے, آپ کا دل خوش ہوگا بلڈنگوں کو دیکھ کے, اس کی پلاننگ کو دیکھ کے, کارروائی کو دیکھ کے آپ خوش ہوں گے. پروجیکٹ نمبر 3 ہے میرا ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. عورتوں کے لیے علیحدہ, مردوں کے لیے علیحدہ. شکر گزار ہوں شہباز شریف صاحب کا, حکومت پنجاب کی طرف سے مجھے تحفے میں دیا گیا. 1 ارب کے قریب کا پروجیکٹ ہے, وہ مکمل ہے, وہاں پر بن چکا ہے, ٹھیک ہے. پروجیکٹ نمبر 5 میرا وہاں پر ایک زچہ بچہ کا وہ ہے اپنا ہاسپٹل ہے, یہ میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل. اس میں وہاں پر ایک گائناکالوجسٹ ہے, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, ایک اور گائناکالوجسٹ اور ایک اور میڈیکل افسر میں اس پر امپلائی کر رہا ہوں. یہ میرے اپنے ذاتی فنڈ سے 2 ایکڑ زمین تھی, 1 ایکڑ میرے بھائی کا, ایک میرا اپنا شہر کے مرکز میں, وہ اپنے ماں باپ کے نام کے وقف کیا. ایک ٹرسٹ بنایا ماں باپ کے نام پہ. رحیم داد میرے والد کا نام تھا, نور بی بی میرے باپ کا نام تھا. رحیم نور کے نام سے ٹرسٹ بنایا اس میں, اور الحمدللہ وہاں پر ہم آپریشن
जो सिजेरियन का वो फैसिलिटी है, गानी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम हैं उसका इलाज कर रहे हैं, अलावा इसके बच्चों का इलाज कर रहे हैं। उसके चार्जेस हमने कोयटे के मुकाबले में 1.5 लाख रुपए यहाँ पर एक जिस वक्त कोई सिजेरियन की रिक्वायरमेंट होती थी, खर्चा होता था, हमने सिर्फ 25,000 रखे हैं। अगर 25,000 भी पूरे नहीं हुए तो अपने ट्रस्ट से हम उसको मज़ीद सब्सिडाइज करते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हमने कराची से लाए और 5-5 लाख रुपए उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। अपने ऊपर हमने हर पैसा हराम किया हुआ है उस अस्पताल से कि अपने ज़ात के ऊपर मैं और मेरा भाई खर्च कर ले, अपने ज़ाती खर्चे से बनाए। इसके अलावा खारान को बिजली का प्रॉब्लम था, खुशदार से बिजली आता था, कभी तारे ये जो खंबे उड़ जाते थे तो 7-7 8-8 दिन बिजली गायब होता था, फसल ख़राब हो जाते थे। ये मल कुचक्की एक जगह है ये इस तरफ, यहाँ से हमने खारान को कनेक्ट करा दिया। वो भी मेरे दौर का एक प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर मैंने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, वहाँ पर जगह जगह के ऊपर मैंने नादरा ऑफिस बनवाया। बड्डो हमारा एक बड़ा डैम है, उससे अपना कौर है, दरिया है, उसके ऊपर हमने बहुत बड़ा एक ब्रिज बनवाया है, उसका भी जिक्र होता है वहाँ के लोगों में। और पता नहीं अगर कोई चीज़ और मेरे जहन में रहेगा फिर आते हैं उस पर। सर ये बताएं कि आपने कहा बलूचिस्तान का मसला, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान का जेन्युइन इशू क्या है, मसला क्या है और कैसे हल हो सकता है? बलूचिस्तान का मसला अगर मुझसे पूछे ना, बुनियादी तौर पर 100% ये एक मुआशी मसला है, प्योर 100% मुआशी मसला है। सियासी मसला नहीं है? सियासी मसला मैं नहीं समझता हूँ, सियासत मईशत के बुनियाद के ऊपर की जा रही है। देखें, इसलिए कि मईशत में प्रॉब्लम्स है, उस मुआशी मसले को हल करने के लिए आप सियासत का सहारा लेते हो। बलूचिस्तान तरक्याती लिहाज से बाकी मुल्क के मुकाबले में, पंजाब और सिंध के मुकाबले में 10 गुना पीछे है। आज ये सियासत, ये कॉन्फ्रेंस भी यही बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी यही बातें करते हैं जो आप कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं सियासी इशू है। नहीं, वो अपना बात करे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मैं कॉम्प्रेस तो मैं तो नहीं हूँ, उनका ऐसा तो नहीं हूँ। देखिए आज के दौर में अगर किसी को पानी पीने को ना मिले, पीने का पानी अगर प्रॉब्लम हो, क्या ये काबिल यकीन बात है? आज के दौर में किसी को बिजली ना मिले, क्या ये काबिल यकीन बात है? आज के दौर में किसी को गैस न मिले, ये काबिल यकीन बात है? क्या आज के दौर में पाकिस्तान में ये काबिल यकीन बात है कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल हेडक्वार्टर में स्पेशलिस्ट की जो है डॉक्टर्स में मौजूद ना हूँ? हल क्या है सर, इनका हल क्या है? इसका हल ये है ईमानदार क़यादत का सामने आना और जवाबदेह क़यादत का सामने आना, और वसाइल जो मिल जाए उनको सही तौर पर इस्तेमाल कर लेना। आपने मेरे सवाल को जो प्रोजेक्ट्स किए मैंने किए, आपने फ़ौरन उसको दाएं बाएं कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसका कंपेयर करके आप लाएं सामने कि एक बंदा 5 साल के लिए रहता है, ये कुछ कर सकता है। ये इससे पहले भी तो अफराल, ये पहला आदमी तो नहीं था। 70 से इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी तो काम पर देखा किधर गए उनके। ये सवाल जिस वक्त आप मीडिया वाले पूछोगे, अवाम पूछेगा, अभी ये हालत आ गई कि हम समझते हैं कि लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है अवामी नुमाइंदों ने। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में इस वक्त जितने अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, जेन्युइन नुमाइंदे हैं, मसाइल फिर क्यों हल नहीं हो रहे हैं? अगर जेन्युइन है नहीं है तो क्यों नहीं है? वो सवाल जिसका जवाब आप खुद जानते हो, मुझसे करने की क्या ज़रूरत है? रिपीट कराने वाली बात है। जेन्युइन है कि नहीं है? तो आपको पता है, तो नून आपने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ देखा, मैंने भी इलेक्शन किए, मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे पता है, सबको पता है। तो उससे मेरे मुझसे रिपीट कराने की ज़रूरत क्या है? चलिए, मैं आपके मुंह से नहीं करवाना चाहता सर। फिर आपने पीपल पार्टी में जब आपको अप्रोच हुआ, आप शामिल हो गए, ये जो बात आप मुझसे कर रहे हैं, ये पीपल पार्टी की लीडरशिप के सामने आपने रखी कि ये बुनियाद हैं, अगर ये मसाइल अगर आप हल कर सकते हो फ्यूचर में तो हम आपके साथ आ सकते हैं? मैंने क्लियरली उनको ये बताया कि मेरा एज उस वक्त जो शामिल हुआ 76 था, अभी 77 होने वाला है। मैंने क्लियरली ये बात बताया कि मैं एक इरादे से आया हूँ आपके साथ। मैंने ये बताया कि मैं ओहदों के लिए नहीं आया हूँ। ओहदे मेरे पास ऑलरेडी जितने होने चाहिए थे, जिसके ऊपर कोई मेरे बच्चे फ़ख्र कर सकते हैं, वो मुझे मिल चुके हैं। मैंने बताया कि मैं ये 4 साल 6 साल अगर अल्लाह ने मुझे दे दिया, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो मैं आया हूँ बलूचिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए। तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं कुछ कर सकूँ। ये बात मैंने उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा है कि वो मुझे ये मौका नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि आप ज़ोर लगाएं, अपने सूबे के अंदर सियासत करें। अगर सूबे ने आपको सामने लाया, आपको इख्तियार दे दिया, तो पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पार्टी अगर मरकज़ में आए, जितने वसाइल उन्होंने मुहैया कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से भी कोई कमी नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये थे जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, जिन्होंने खुल के अपना मौक़िफ़ सामने रखा। जो बहुत सारे दोस्त हमें भी पर्सनल मैसेज करते थे,
वो हमेशा ही कहते थे कि जनरल कादर साहब से जब भी मिलें तो उनका इस हवाले से उनसे सवाल पूछे। हमने खुल के अपना सवाल उनके सामने रखे, उन्होंने अपने जवाब आपके सामने दे दिए। अभी आपने फैसला करना है कि किस हद तक जनरल कादर बलोच साहब की बातों से आप मुतमईन हैं या नहीं है। अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।